کبھی انسان ماں کو کہہ دینا دو چار جملے اس طرح کے کہ ماں کو محسوس ہو کہ آج اس نے میری ساتھ عزت والا رویہ نہیں رکھا، تو اماں بیچاری کو یوں لگتا ہے کہ جیسے کمائی لٹ گئی ہے ساری، تکلیف میں آ جاتی ہے. یعنی پیسے دینا، خرچہ دینا، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن اگر ایک دن بھی توہین کر دیں تو وہ جملہ بھولتا ہی نہیں. یہ توہین ہوتی ہے نا، بے ادبی، یہ معاشرے میں بے سکونی پیدا کر دیتی. اس سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، تکلیف میں آتے ہیں. آپ دیکھ لیں، بیوی کئی دفعہ خامن سے کہتی ہے کہ تو خرچہ تھوڑا دیا کر، لیکن میرے ماں باپ کو گالی نہ دیا کر. وہ چیز مجھے تکلیف دیتی ہے. شوہر بھی بیوی سے کہتا ہے کہ تو روٹی نہ بھی پکائے گی تو ہوٹل سے کھا لوں گا، اور تو کپڑے نہ بھی دھوئے گی تو دھوبی سے دھلوا لوں گا، پر میری ماں کی عزت کیا کر، میرے باپ کا احترام کر. یعنی بے ادبی بے سکونی پیدا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ بے ادبی بے سکونی پیدا کرتی ہے. اور ادب کیا کرتا ہے؟ اماں بیچاری رات کو انتظار کر رہی تھی، اس لیے کہ وہ بیٹی نے نا، بیٹی بیاہ دی تھی، اس نے کوئی 20-25 ہزار روپیہ مانگ لیا تھا. اماں کو اب سمجھتی ہے کہ بیٹا میرا کمزور ہے، کماتا ہے پر اس کے اپنے بھی بچے ہیں. تو اماں چاہتی بھی ہے بیٹی کی مدد کرنا، پر وہ کیسے کہے بیٹے کو، مالدار بندہ تو ہے نہیں. سوچتی رہی، کوشش کرتی رہی. بیٹا رات کو گھر آیا تو اماں بڑی ترتیب سے مرتب کر کے، سوچ سمجھ کے، جھجک کے، ناپ تول کے جملے بولنے لگی. اس نے کہا بیٹا دل تو میرا نہیں کرتا، تیری آمدن سے، تیرے اخراجات سے، تیری مشقت سے میں بڑی اچھی طرح آگاہ ہوں، لیکن تیری بہن کو کچھ تھوڑی ضرورت پڑ گئی ہے، میرا دل نہیں کر رہا. اماں نے بات کی، بیٹا اٹھ کے قریب چلا گیا. اس نے جا کے ماں کے ہاتھ کو بوسا دیا. اس نے کہا ماں میری بات سن، مجھے نہ ڈر ڈر کے نہ کہا کر، مجھے حکم کیا کر. اور اماں یہ تو 20-25 ہزار کی بات ہے، جان مال حاضر ہے تیرے لیے. آپ یقین کر لیں کہ اماں کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے فرش سے اٹھا کے آسمان پہ بٹھا دیا. یعنی آپ کچھ بھی نہ کریں، رات کو 2-3 نمبر ہی ٹانک دیں، ابا جی کے پیروں میں بیٹھ جائیں، کچھ بھی نہ کریں. نمبر ٹانکنے کے ابا جی لاؤ تھوڑا دبا دیں. تو کہتے پتر میں کدوں ہلوا رہا تھا، تھکے آیا ہے، کیا میرا پتر سو جا کے. وہ آپ نے 2 جملے کہے، لیکن سویرے نا آپ کا ابا سارے محلے میں جس چوک میں بیٹھے گا یہ بتائے گا کہ میرا پتر بڑا چنگا، میں نے کوٹ کے سونتا ہے. اب بات کو سمجھیں جو عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ تھوڑا بھی ادب کریں تو وہ سکون پیدا کرتا ہے. یعنی آپ نے PhD کر لی، آپ شیخ الفقہ ہو گئے، تو جس استاد سے آپ نے پرائمری میں پڑھا تھا، بے شک اس کی تعلیم میٹرک PTC ہے، لیکن اگر کبھی وہ آپ کو سائیکل پہ جاتا مل گیا اور آپ بہت بڑی پجاروں میں تھے اور آپ نے پجاروں کو بریک لگائی اور نیچے اتر کے استاد جی کو سلام کیا، تو پھر وہ استاد سائیکل پہ نہیں ہے، پھر تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی سب سے عزت والی سواری پہ سوار ہو گیا. عزت کرنا سیکھیں، عزت دینا سیکھیں، عزت کریں، وقار پیدا کریں. ہمارے ہاں نا میڈیا نے اور ہم نے خود بھی توہین پروموٹ کرنی شروع کر دی. یعنی رات کو ٹی وی پر جو ٹاک شو ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر لوگوں کے نقص بیان کیے جاتے ہیں. ہاں کوئی شکایت ہے تو آپ اسے ضرور منظر عام پہ لائیں، لیکن آپ نے تو بازار گرم کر دیا. اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے بھی ایک دوسرے کے خلاف پورا پلان کر لیا ہے. آپ لوگوں کے سامنے پوچھ لیں، پولیس والے اچھے ہوتے ہیں، پٹواری اچھے ہوتے ہیں، سیاستدان اچھے ہوتے ہیں. چلیں عوام کے بیچ بیٹھ کے تنہائی میں پوچھنا، مولوی ٹھیک ہوتے ہیں. پوچھ لیں آپ پیران نظام کے بارے میں. ہم نے گھٹن پیدا کی ہے. یوں محسوس ہوتا ہے کیوں؟ طبیعت نہیں پیار کرنے کی، طبیعت نہیں درگزر کرنے کی، عزت دینے کا مزاج نہیں، توہین کرنے کا مزاج بنتا جا رہا ہے. سارے برے ہیں، جنگل کا قانون ہے، یہ ہو گیا، فلان ہو گیا. اس سے نا تیزی کے ساتھ توہین پروموٹ ہوئی ہے. آج جو ہم گپ شپ لگاتے ہیں نا، وہ گپ شپ نہیں، وہ اصل میں چغلیوں کے لیے بیٹھتے ہیں. تو اس کا نام بدل کے ہم نے گپ شپ رکھا ہے. آپ بیٹھ جائیں 4-5 لوگ اور کہیں کہ آج 2-4 گپ شپ کرنی ہے، تو گپ شپ کیا ہوتی ہے؟ سیاستدان برے ہو گئے، تاجر برے ہو گئے، فلانا. تو بے ادبی پروموٹ ہوئی. اور میرے رسول پاک علیہ السلام جو دین لے کے آئے وہ سارا ہی ادب والا ہے، وہ سارا دین ہی ادب والا. اور ادب کو آپ کی عبادت کا، آپ کے تقوی کا، آپ کی تسبیح کا، آپ کی تلاوت کا، آپ کے صدقے کا، آپ کی خیرات کا ادب محافظ ہے. ادب حفاظت کرتا ہے. بولے نہیں جی، بڑی مہربانی، بولے نہیں. بے ادبی ضائع کر دیتی ہے اعمال کو. اور ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تم نے نا کوشش کرنی ہے کہ غیر ارادی بے ادبی بھی نہ ہو. یعنی ارادہ تن تو کرنا بہت بڑا جرم ہے نا، غیر ارادی بھی بے ادبی حکم دیا گیا ہمیں. میں قرآن و سنت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. حضرت ثابت بن قیس بن شماس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکل سماعت کا عارضہ تھا. یعنی تھوڑا اونچا سنتے تھے. جو آدمی تھوڑا اونچا سنتا ہے وہ مزاجن اونچا بولتا ہے. اس کا خیال ہوتا ہے کیونکہ خود نہیں اسے سن رہا تو سمجھتا ہے شاید دوسرے بھی اونچے سنتے ہوں گے. تو یہ جب حضور کی بارگاہ میں آتے اور کوئی سوال کرتے تو تھوڑا اونچا بولتے. آپ میری بات کو سمجھیں، آپ نے علماء سے یہ بات سنی ہے، لیکن اس کی ذرا گہرائی میں یعنی کچھ بھی نہیں وہ کرتے. وہ ادب سے بیٹھے ہیں، انہوں نے کوئی غلط جملہ نہیں استعمال کیا. پھر غور کریں کیا عرض کر رہا ہوں. ایک ہمارے ہاں تو لوگ بڑے بڑے سخت جملے کہہ دیتے ہیں نا، اور تیزی میں بولتے ہیں تو اللہ جانے کیا کچھ کہہ جاتے ہیں. کوئی سخت جملہ نہیں، کوئی بے ادبی والی بات نہیں، کوئی توہین آمیز رویہ نہیں. کوئی بات کرتے ہوئے چہرے کے اوپر کسی قسم کی انہوں نے جو ہے وہ سختی نہیں، ترشروئی نہیں. صرف کیا ہے کہ بولتے ہیں تو تھوڑا اونچا بولتے ہیں، تھوڑا اونچا بولتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. فرمایا تم نے اپنی آوازیں میرے نبی کی آواز سے اونچی نہیں کرنی. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. اور تم نے حضور کے سامنے اس طرح چلا کے بات نہیں کرنی جس طرح آپس میں کرتے ہو. تو یا اللہ اگر ہو گئی تو سوال پیدا ہوتا ہے نا، مفہوم مخالف بھی لوگ مراد لیتے ہیں.
اگر ہو گئی تو فرمایا تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. بات کو سمجھیں، سارے اعمال وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یعنی تم نے اگر ہر سال حج کیا ہے، زکاتیں دی ہیں، خیراتیں کی ہیں، حسن اخلاق موجود ہے، حقوق العباد کیے ہیں، یہ سارا کچھ ہے، لیکن اگر تم نے ادب نہیں نہ کیا تو سمجھ لیں کہ وہ جو اعمال کی حفاظت کرنے والا دروازہ تھا وہ تم نے کھول دیا ہے. تمہارے اعمال اب اس کے رستے نکل جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. اور اگر تم کر لو ادب، اگر تم کر لو ادب تو پھر مانا یہ ہے کہ تم نے اپنے اعمال بھی کیے ہیں اور تم نے ادب کر کے ان کے گرد باڑ لگا لیا، یہ محفوظ بھی ہو گئے. ادب محفوظ کرے گا چیزوں کو. مؤدب رہیں، تعظیم کے ساتھ رہیں. آپ کے جملے، آپ کے لفظ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا لوگوں کے بارے میں بات کرنا، اس کے اندر کبھی کوئی ایسا پہلو نہ ہو، کبھی کمزور بات نہ کریں، کبھی توہین آمیز رویہ اختیار. آپ یقین کریں، ہم لوگ، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے ہمارا مخلص ہی کوئی نہیں، ہمیں یوں لگتا ہے کہ کوئی دوست ہی کوئی نہیں. کیوں؟ ذہن بنا لیا ہے لوگوں کی توہین کر کر کے، نظریہ بنا لیا ہے فلانا بھی غلط ہے، فلانا بھی غلط ہے، فلانا بھی غلط. آپ تھوڑا تھوڑا لوگوں سے پیار شروع کریں، آپ تھوڑی محبت شروع کریں. اور آپ، ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں یہ ذوق ہے کہ میری ساری عزت کریں، یہ ذہن آپ چھوڑ دیں. نہ تو عزت مانگ کے لینی چاہیے. یہاں کوئی دوست باتیں کرتے ہیں جی، میں نے پہلے بھی گزارش کی، ایک دفعہ گزارش نہیں ڈانٹنا نہیں جی، حضور کے میلاد کی ذکر کی میں پیار سے ذرا، یعنی یہاں سے ریکویسٹ یہاں گئی، اب یہاں سے وہاں آ رہی ہے، وہ ریکویسٹ ہی، ٹھیک ہے نا جی. اللہ آپ کو جزا دے. دوست آپ سمجھ لیں کہ جب آپ لوگ دیکھیں نا، عزت نہ تو مانگ کے لی جاتی ہے نہ چھین کے لی جاتی ہے. عزت کا تو معنی ہوتا ہے کہ بندہ کام اس طرح کے کرے کہ عزت کرنے کو دل کرے. تو نہ آپ عزت طلب کریں نہ عزت چھینیں. عزت چھینتے بھی ہیں نا لوگ، بتاؤ کس طرح. وہ نا چھوٹی والی سالی کی شادی ہے تو بڑے سالہ صاحب داماد صاحب آ گئے تو اس بات پہ ناراض ہو گئے کہ مجھے ٹیوٹے پہ بٹھا دیا، کار میں کیوں نہیں بٹھایا. ہنسنے کے لیے نہیں بات کر رہا، حقیقت بیان کر رہا. اب وہ اپنی اہلیہ سے کہہ رہے ہیں بچے اٹھا چلیں گے تو ہماری عزت ہی نہیں کرتے. اب وہ بیچارہ بوڑھا سسن منتیں کر رہا ہے، کہتا ہے پتر اگو نہیں کرتا، آ جا تیری بیٹ پر. رو رہا ہے، گھر میں مصیبت کھڑی ہو گئی. اور یہ اب اس کو انہوں نے گاڑی میں نہیں بٹھایا، فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا. لیکن یہ عزت آپ نے چھین کے لیے، یہ آپ نے احتجاج کر کے لیے. اس کا کوئی مزہ پتہ عزت کس کی ہوتی ہے بتاؤں؟ دو داماد ہو نا، ایک ان میں رٹا ڈالنے والا، ایک شریف آدمی. تو پتہ سسر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اس کا دھیان رکھنا، یہ بڑا اڑ جاتا ہے، اس کی خیر ہے، یہ بیچارہ بڑا اچھا ہے، یہ عزت والا ہے، یہ وقار والا. نہ چھین کے لیں نہ آپ مانگ کے لیں، کام اس طرح کے کریں. ہاں جو ضروری ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کریں، دوسروں کو تھوڑی جگہ دینی شروع کریں. داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الماجود کے اندر حدیث لکھی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہارا لوگوں سے پیار بڑھ جائے، لوگوں کا تم سے پیار، بہت بڑا جملہ ہے اگر آپ غور کریں تو، اگر تم چاہتے ہو کہ لوگوں سے تمہارا پیار بڑھے تو حضور فرماتے ہیں پھر 3 کام کرو. یا رسول اللہ کون سے؟ تو حضور فرمانے لگے سب سے پہلے یہ کرو کہ سلام لینے میں پہل کیا کرو. یہ نہ کہو کہ تو میں نے سلوٹ ہی نہیں کیتا اور تو کسی نہ، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، آپ پہل کریں. اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب کوئی محفل میں آئے تو اس کے لیے جگہ کشادہ کرو، چہرے پہ تلخی لا کے نہ کہو کہ تم کدھر آ گیا ہے، تھوڑی جگہ دو، یہاں آ جا یار، یہاں بیٹھ جا، محبت بڑھے گی. اور تیسرا حضور فرمانے لگے اگر تم چاہتے ہو لوگ تم سے پیار کریں تو انہیں اس نام سے پکارا کرو جو انہیں اچھا لگتا ہے، اچھے الفاظ کے ساتھ. ہم نے تو لوگوں کے نام ڈال دیے ہیں، القابات بگاڑ دیے. تو عزت کا ماحول. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے صحابی ہیں اور بہت ساری حدیثوں کے حافظ ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی تھی کہ اللہ اسے علم عطا فرما. بڑے فقیہ قسم کے اور امت کے پہلے مفسر ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اگرچہ خاندان رسول سے تعلق رکھتے تھے، حضور کے سگے چچا کے بیٹے، اس کے باوجود اپنے استاد کے گھر علم سیکھنے جاتے اور کہتے ہیں میں جتنی دفعہ حضرت زید بن ثابت کے گھر گیا ہوں نا استاد کے پاس، ان کے پاس حدیثیں تھیں حضور کی، تو میں سننے گیا ہوں تو میں نے ایک دفعہ بھی استاد کے دروازے پہ دستک نہیں دی. حضور آپ کیا کرتے تھے؟ اس کو حضرت فاضل بریلوی نے لکھا ہے. حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں میں دروازے پہ بیٹھا رہتا تھا، کئی دفعہ تھک جاتا تو پھر میں لیٹ جاتا تھا. اور ان کے دروازہ صحرا میں کھلتا تھا، کئی دفعہ ٹھنڈی ہوائیں مدینے کو چوم کے جب گزرتی تھی تو ریت بھی اڑ کے میرے بالوں میں پڑ جاتی تھی، پر میں لیٹا رہتا تھا، کھٹکھٹاتا نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ میں آیا ہوں سائل بن کے، میں آیا ہوں شاگرد بن کے، مجھے تکلیف نہیں دینی. وہ جب مرضی سے باہر آئیں گے تو انہیں کہوں گا مجھے مدینے والے کی حدیثیں سنا دیں. وہ مرضی سے آتے تو میں سیکھتا. ایک دفعہ اعلیٰ حضرت نے لکھا، ایک دفعہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پہ جا رہے تھے، آگے حضرت عبداللہ بن عباس آ گئے تو وہ روٹین میں جا رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا جی کیا ضرورت ہے جوتے اٹھانے کی، کیا ضرورت ہے فلاں، وہ روٹین میں جا رہے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، لگام انہوں نے تامی، لیکن سامنے سے شاگرد آ گیا، حضرت عبداللہ بن عباس آ گئے، دوڑ کے جا کے استاد جی کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی. نہیں سمجھ آئی آپ کی بات؟ یعنی ایک تو یہ نا کہ استاد کو ضرورت ہے تو استاد نے آواز دی تو خدمت کری، ایک یہ کہ خود بخود ظاہر کیا یہ میرے استاد ہے، یعنی اعلانیہ بتایا کہ یہ میرے، دوڑ کے جا کے گھوڑے کی لگام تھام لی. حضرت زید بن ثابت کہنے لگے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟
آپ مہربانی کریں, آپ حضور کے چچا کے صاحبزادے ہیں, آپ بڑی اعزاز والے خاندان سے تعلق. تو حضرت زید بن ثابت کہنے لگے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم نے علماء کی عزت کرنی ہے. جب انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے ہم نے سکھایا گیا ہے کہ ہم نے علماء کی عزت کرنی ہے. جب یہ کہا تو جناب زید بن ثابت گھوڑے سے نیچے اترے اور جناب عبداللہ بن عباس کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیا. وہ کہنے لگے استاد جی یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے ہمیں بھی سکھایا گیا ہے کہ خاندان رسول کی عزت کرنی ہے, یہ ہمیں بھی سکھایا گیا ہے. آپ ایک دوسرے کو احترام دیں گے تو چھوٹے نہیں ہو جائیں گے, آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے, آپ بڑے رہیں, اس سے کوئی کمزوری واقعہ نہیں ہوگی. آپ اکرام کرنا شروع کریں, مثبت ذہن بنائیں, لوگوں کی اچھائیاں ان کا ذکر کریں اور ادب کریں. ادب آپ کو بڑا کرے گا, ادب آپ کو جاندار کر دے گا. آپ یقین کریں, میں کچھ عرصہ پہلے لاہور میں ایک محفل میں حاضر ہوا تو وہاں بہت سارے لوگ ملے. ایک کلین شیو صاحب تھے, بالکل دعویٰ تو میرا ہی ہے نا کہ پگڑی داڑھی والا میں ہوں, تو قبضہ میرا ہی ہے, ممبر پہ بھی عشق پہ بھی, میں دیتا تو نہیں کسی کو تھوڑا سا بھی. جو کلین شیو آدمی ملا تو اس کا لفظ ہے بڑا ادب والا, بڑا مؤدب. میں نے کہا نہیں, ورنہ میں اس قابل ہوں, خود ہی وہ میرے سے آگے نہیں چلے. اور انہوں نے کہا جی, میں نے کہا کیا شیڈول ہے؟ کہنے لگے شیڈول تو آپ کیا حکم جو کریں گے وہ ہو جائے گا, ہم تو ہمارا کیا ضرورت ہے اللہ کے کسی بندے سے ایسا. تو مجھے اچھا لگا جو اس بندے کا انداز تھا. میں نے ان سے سارے مجمع میں سے ان سے میں نے پوچھا آپ کس کے مرید ہیں؟ تو باقی لوگوں نے, انہوں نے مجھے بتایا میں فلاں بزرگ سے میرا آنا جانا ہے. تو باقی لوگ مجھ سے کہنے لگے کہ ہمیں کیوں نہیں پوچھا؟ تو میں نے کہا بات کو سمجھے نہیں, جہاں سے خوشبو آئے گی اسی کو پوچھا جائے گا نا کہ تو کس درخت کا پھل ہے. تو یہاں سے خوشبو آئی ہے, سمجھ آئی ہے کہ نہیں کسی کے نگاہ نے نا اسے تراشا ہے, یہ کسی کے ہاں بیٹھتا ہے, کسی کے ہاں اٹھتا ہے, یعنی اس کی آنکھیں اس لیے بھری ہوئی ہیں کہ اس نے کہیں بیٹھ کے کوئی 2-4 جام پیے ہیں, اس نے کہیں بیٹھ کے نا کچھ سیکھا ہے, کچھ اللہ اللہ تو وہ نظر آ رہا. مطلب یہ کہ آپ کو کیا کہتے ہیں پنجابی میں کہ پوری دیگ نہیں چکھی جاتی, 2 دانے چک کے پتہ چل جاتا ہے باقی دیگ کس طرح کی ہے. اور میرے عزیز سمجھ لو, اچھے طریقے سے ادب کریں. صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو حضور سے بڑا فیض لے لیا نا, بڑا فیض لیا, تو انہوں نے ادب کر کے لیا, انہوں نے حضور کا ادب کیا. آپ یقین کریں بڑے بڑے جو تگڑے لوگ تھے جب حضور کی بارگاہ میں آتے تھے وہ سمٹ جاتے تھے. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں فلانے بزرگ سے میرا بڑا دوستانہ ہے جی. اچھا جی کیا دوستانہ ہے آپ کا؟ کہتے ہیں میں جو مرضی, میرے پر نمبر ہے ابھی فون کر لوں گا. یہ کوئی کمال تو نہیں نا بھائی, اگر کسی وقت کو بندہ مہربانی کر دے تو اس کی مہربانی ہے, یہ اس کی مہربانی ہے. یہ آپ کیوں بیچ میں اپنے آپ کو اتنا سمارٹ کر رہے ہیں؟ مولا علی شیر خدا, اب میری بات پہ توجہ کریں, اللہ جزا دے. مولا کائنات حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور نہ حضرت مولا علی کے ناز اٹھایا کرتے تھے. یعنی حضرت علی گھر سے ناراض ہو کے چلے گئے بچپن میں, تو آپ کی والدہ انتظار کر رہی تھیں. یہاں ایک روایت میں ہے کہ سیدہ فاطمہ شادی ہو چکی تھی, وہ انتظار کر رہے ہیں کہ حضور آئیں گے تو کہیں گے کہ علی ناراض ہو گئے, منا کے لائیے. تو یعنی نبی پاک خود تشریف لے گئے, حضرت مولا علی شیر خدا خانہ کعبہ کے پاس زمین پر لیٹے ہوئے, ناراض ہیں. تو فرمایا قم یا ابا تراب, اٹھو مٹی والے, یعنی سارے کپڑوں کو مٹی لگ گئی. حضرت مولا علی سے کوئی پوچھتا تھا نام کیا, تو فرماتے تھے وہی نام ہے جو مدینے والے نے رکھ دیا ہے. ابو تراب کنیت انہوں نے پسند کر لی. حضور ناز اٹھاتے, حضور بار بار فرماتے جس کا میں مولا اس کے علی بھی. حضور نے فرمایا کہ یہ میرا دنیا میں بھی بھائی ہے, میرا آخرت میں بھی بھائی ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جناب ہارون علیہ السلام تھے. بڑی باتیں حضور نے ان کے لیے کی, ایک نہیں کی. فضائل میں شاید سب سے زیادہ حدیثیں مولا علی کے لیے آئی ہوں, لیکن حضرت علی نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ جیسے میں کہوں حضور ویسے ہی کر لیتے ہیں. آپ میری بات کو سمجھیں, بزرگ مثالیں دیتے ہیں, میں نہیں دیتا, وہ دیتے ہیں. تو کسی بزرگ کا نام لے کے تو مثال دے لینی چاہیے نا. آپ ناراض تو نہیں اللہ کو, ہاں نا تھوڑا تھوڑا مسکرا ہی دیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں پیر بھارت شاہ صاحب کا ایک فکر ہے, میرا نہیں ان کا ہے, تو انہوں نے سمجھانے کے لیے مثال دیا ہے, ورنہ میں ان لوگوں کے نام اکثر نہیں لیتا. پیر صاحب کہتے ہیں کہ ہیر ہس بولے تو وہ مہربانی, نہیں تو رانجے لاڈ ہی لڑاؤنے, اگر وہ کبھی مسکرا دے تو یہ تو اس کی مہربانی ہے نا. یعنی اگر محبوب کبھی کرم فرمائے تو اس کی, اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ چوڑا ہو جائے, میری بڑی مانتے ہیں, یہ کیا کمال ہوا, یہ کوئی بات ہے. کئی سنگی آتے ہیں نا جی, تو سنگیوں کو لوگ تھوڑا سا خراب بھی کرتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں, تو کیونکہ ہمارا طریقت کا تھوڑا سلسلہ ہے تو ٹائم کچھ لینا تھا, انہوں نے مشکل ہو جاتی ہے میرے لیے بڑی بڑی, ایک دن میں کئی جگہ, اور اب تو سفر نے بیمار کر دیا. تو آئے کہنے لگے حضرت صاحب وہ ٹائم فلانی جگہ دے دیں. میں نے کہا یار یہ ڈائری ہے, بڑی مشکل ہے, وقت ہوتا تو ضرور حاضر کرتے. تو مجھے کہنے لگے کہ میں تو بندے کہنے تیرے پیر تیری گل بھی نہیں منتے. میں کیا انہوں نے آخی پیروں نے منائی دی نہیں, پیران دی تو منی دی ہے, لیکن انہوں نے غلط مشورہ دیتا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ پیر صاحب میری تیری بات بھی نہیں مانتے. پیران یہ نا میں جو بات سمجھانے لگا اس پر آپ نے غور کرنا ہے. یعنی حضور نے کھل کے پیار کیا مولا علی سے, یعنی حد کر دی, فرمایا میں اسی کا مولا ہوں جس کے علی مولا ہے. ختم ہو گئی بات. لیکن حضرت علی کیا فرماتے ہیں, یہ آپ کو مشکات میں حدیث ملے گی اور آپ حیران ہو جائیں گے. یعنی بچپن میں ساتھ ہیں, پہلے حضور ان کے گھر رہتے تھے, پھر یہ محبوب کی بارگاہ میں رہنے لگے, اور حضور نے لاڈ لڈائے, پیار کیا, بڑی محبت فرمائی. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے اگر حضور سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا, ان کا ادب نہیں ٹوٹا کہ میں فرینک ہو گیا ہوں, میں جو مرضی کروں, نا فرماتے ہیں مجھے اگر حضور سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا, گھنٹوں نہیں دنوں نہیں, فرماتے ہیں میں ہفتوں انتظار کرتا. جرت نہیں ہوتی تھی سونے سے پوچھنے, میرا دل کرتا تھا کوئی اور ہی آئے اور جو میں نے پوچھنا ہے وہ پوچھ لے, ساتھ میرا بھی کام بن جائے.
जरूरत नहीं, मैं किस तरह करके सवाल पूछूं, मेरी तबीयत नहीं मानती, हुजूर की बारगाह में अर्ज करूं? ना 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 ना, पाए नजर होश में आ, ये कुव्वे नबी है, आंखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है। और हजरत सियालवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि मैंने तो बाबे जिब्रील के बिल्कुल पास हजरत जिब्रील को खड़े देखा है, और वो वहां बातें कर रहे थे, तो आलम तखय्युल की बात करते हैं, कहते हैं बातें भी आहिस्ता आहिस्ता कर रहे थे, ऊंचा नहीं। बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया। आपने देखा है ना, बाबे बकी के साथ बाबे जिब्रील है, जब हाजिरी देके निकलते हैं, कहते वहां खड़े थे जिब्रील और आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे थे, अपने तसव्वुर में अल्लाह वाले बात करते हैं, कहते बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया। यानी कहते मैंने उनसे पूछा यहाँ क्या कर रहे हो, तो कहने लगे दस्तक देने आया हूँ। तो मैंने कहा दें फिर, तो जिब्रील कहने लगे दे दिया। तो मैंने कहा मैंने तो नहीं देखा। तो कहने लगे मैंने पलकों से दी है, हुजूर का दरवाजा तो मैंने हाथों से नहीं दी। बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया, और लोगों हमने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है। हमारा दर्द समझो, हमारी कैफियत समझो, हमारे इश्क का माहौल समझो। बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया, हमने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है, क्योंकि जरा आवाज ऊंची हुई तो उम्र का सरमाया गया। हमने बड़े धीरे अंदाज में और पलकों से, पलकों का कोई बोझ नहीं होता, दस्तक दें तो आवाज। मौला अली कहते हैं मैं महीनों इंतजार करता था कोई बंदा आए, वो सोने से पूछ ले मुझे। हजरत उमर यानी बंदा तगड़ा इतना है कि कैसर किसरा के बादशाह के ना उमर मीटिंग करनी है, तो उमर कहते दौड़ जाओ, टाइम कोई नहीं, भागो। यानी सहाबा किराम इकट्ठे होकर मशवरा कर रहे हैं कि उमर को कहना है कुर्ता पुराना हो गया, कुर्ता नया ले ले। तो सारा मशवरा तय हो गया, तो एक सहाबी कहने लगे ठीक है तुमने जो सलाह कर लिया, पर शेर से बात किसने करनी है, बंदा भी तो पता। इतना तगड़ा कोई बात ना कर सके, किसी की ताकत नहीं। एक दफा आप अपने दौरे खिलाफत में मक्का मुकरमा गए, तो पता चला कि एक सरदार ने ना अपनी गली में कुछ पत्थर रख के जगह बना ली है। हम बना लेते ना थड़ी, यानी मेरी मोटरसाइकिल गुजरे, बाकी बेशक कोई बंदा ना गुजरे, मोटरसाइकिल अंदर जानी चाहिए, बाकी सारा तबाह हो जाए, वो हमें उससे गरज है। हालांकि मोटरसाइकिल तो उठा के भी गुजार लेता है बंदा, लेकिन लोगों के रास्ते की हम आसानी, नाराज तो नहीं हो जाएंगे आप लोग, किस तरह की बातें कर रहा है। वो कहते हैं मैं चढ़ी 5 फुट गली, तो नहीं थी ना चढ़नी थी, किसी लंगर नहीं थी देना थी, तो नहीं छोड़नी थी, फिर उस पर पूरा कब्जा करना था, छोड़ दिया तो अब वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई। अब आप उस पर कोई इस तरह का ना रवैया अख्तियार करें, तो मेहरबानी फरमाएं। तो एक सरदार ने गली में रोड़े रख लिए थे, कोई रास्ता बना लिया था, तो जनाब उमर ने, वो भी बुजुर्ग थे और सहाबी थे, उनको बुला के कहा कि रखे आपने तो उठाएंगे भी आप, लोगों को तकलीफ देते हैं। यही हजरत उमर फारूक का जाहो जलाल और हुजूर का उनसे प्यार। तो मैं जिस गली से मेरा उमर गुजरे, शैतान तो वैसे रास्ता बदल जाता है, यानी इतनी शान है, मैं उधर जाना नहीं चाहता हुजूर ने। लेकिन उस बंदे का अदब क्या है हुजूर के साथ, ताल्लुक क्या है, गुलामी किस तरह की है। सही बुखारी में हदीस है, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आए, एक गली से गुजरे, तो गली में परनाला था। कच्चे मकान होते थे जब तक, तो परनाले जब रहते थे तो नीरा पानी नहीं आता था, साथ मट्टी भी आती थी, कपड़े भर जाते थे नीचे से गुजरने वाले। अब कच्चा मकान, मट्टी भी साथ आई, तो हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुजरे, आपके कपड़ों पर ना वो मट्टी पड़ी, बहुत बड़ी वजह थी, गुजर रहे हैं नमाज के लिए, फौरन ख्याल आया कि ये तो नमाजियों के कपड़ों पर पड़ती होगी, इस गली से नमाजी गुजरते हैं, और जब मालूमात की तो कुछ नमाजियों का इल्म भी हो गया कि वो तकलीफ में है, यहाँ से लोग गुजरते हैं। जनाब उमर फारूक का जो बंदा शैतान को भी दौड़े लगवा दे, उस बंदे के जाहो जलाल का क्या कहना। सैयदना फारूक आजम झटपट ऊपर हुए, एक शख्स की मदद से परनाला उखेड़ दिया, फरमाया जो घर वाला है उसे कहना दूसरी तरफ लगाए, लोगों को तकलीफ होती। हजरत उमर चले गए, घर किसका था, हुजूर के चचा हजरत अब्बास का। हजरत अब्बास घर आए, लोगों ने कहा कि वो हजरत उमर ने तो उखेड़ दिया परनाला, आप फरमाने लगे कोई मसला नहीं, लगाएगा भी उमर ही। हमने कहा जनाब हजरत उमर की बात हो रही है, फारूक आजम, फरमाया वही लगाएंगे, ये हो नहीं सकता। और ये कि उन्होंने लोगों की दिक्कत को देखकर, मुशक्कत में थे लोग तो उतारा, वो कैसे लगाएंगे, फरमाया तुम देख लेना, वो लगाएंगे। हजरत अब्बास मस्जिद गए, फरमाया आपने परनाला उखेड़ा है, तो जनाब उमर ने सारी वजूहात बयान की पूरे जाहो जलाल में, और मैं लोगों के कपड़ों पे मिट्टी डलती थी, मेरे अपने डली है, और फिर आप ये देखें कि रस्ते में परनाला और फिर लोग सारे उससे परेशान है। तो दिया अबू तुराब को नीयत उन्होंने पसंद कर ली। हुजूर नाज उठाते, हुजूर बार बार फरमाते जिसका मैं मौला उसके अली भी। हुजूर ने फरमाया कि ये मेरा दुनिया में भी भाई है, मेरा आखिरत में भी भाई है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के बारे में इरशाद फरमाया कि ये मेरे लिए उसी तरह है जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए जनाब हारून अलैहिस्सलाम थे। बड़ी बातें हुजूर ने उनके लिए की, एक नहीं की। फजाइल में शायद सबसे ज्यादा हदीसें मौला अली के लिए आई हो, लेकिन हजरत अली ने एक दफा भी नहीं कहा कि जैसे मैं कहूँ हुजूर वैसे ही कर लेते हैं। आप मेरी बात को समझें, बुजुर्ग मिसालें देते हैं, मैं नहीं देता, वो देते हैं, तो किसी बुजुर्ग का नाम लेकर तो मिसाल दे लेनी चाहिए ना। आप नाराज तो नहीं, अल्लाह को हाँ ना थोड़ा थोड़ा मुस्कुराई दें ताकि मुझे पता चले कि मैं पीर वारिस शाह साहब का एक फिक्र है, मेरा नहीं उनका है, तो उन्होंने समझाने के लिए मिसाल दिया है, वरना मैं इन लोगों के नाम अक्सर नहीं लेता। पीर साहब कहते हैं कि हीर हस बोले थे, मेहरबानी रांझे ते लाड़ ही लड़ावने ने, अगर वो कभी मुस्कुरा दे तो ये तो उसकी मेहरबानी है ना। यानी अगर महबूब कभी करम फरमाए तो उसकी, अब इसका मतलब ये है कि बंदा चौड़ा हो जाए।
मेरी बड़ी मानते हैं, ये क्या कमाल हुआ, ये कोई बात है। कई संगी आते हैं ना जी, तो संगियों को लोग थोड़ा सा खराब भी करते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, तो क्योंकि हमारा तरीकत का थोड़ा सिलसिला है, तो टाइम कुछ लेना था उन्होंने, मुश्किल हो जाती है मेरे लिए बड़ी बड़ी, एक दिन में कई कई जगह, और अब तो सफ़र ने बीमार कर दिया। तो आए कहने लगे हज़रत साहब वो टाइम फलानी जगह दे दें। मैंने कहा यार ये डायरी है, बड़ी मुश्किल है, वक्त होता तो ज़रूर हाजिर करते। तो मुझे कहने लगे कि मैं बंदे कहने तेरे पीर तेरी इन्नी गल भी नहीं बनते। मैं क्या उन्होंने आखी पीरां मनाई दी नहीं, पीरां दी तो मनी दी है, लेकिन उन्होंने गलत मशवरा दिता है। ये क्या बात हुई कि पीर साहब मेरी तेरी बात भी नहीं मानते। पीरां ये ना, मैं जो बात समझाने लगा उस पर आपने गौर करना है। यानी हुजूर ने खुल के प्यार किया मौला अली से, यानी हद कर दी, फरमाया मैं उसी का मौला हूँ जिसके अली मौला है। खत्म हो गई बात। लेकिन हज़रत अली क्या फरमाते हैं, ये आपको मिशकात में हदीस मिलेगी और आप हैरान हो जाएंगे। यानी बचपन में साथ है, पहले हुजूर इनके घर रहते थे, फिर ये महबूब की बारगाह में रहने लगे, और हुजूर ने लाड लड़ाए, प्यार किया, बड़ी मोहब्बत फरमाई। हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं मुझे अगर हुजूर से कोई सवाल पूछना होता, इनका अदब नहीं टूटा कि मैं फ्रैंक हो गया मैं जो मर्जी करूं, ना ना, फरमाते हैं मुझे अगर हुजूर से कोई सवाल पूछना होता, घंटों नहीं दिनों नहीं, फरमाते हैं मैं हफ्तों इंतजार करता। जुर्रत नहीं होती थी सोने से पूछने, मेरा दिल करता था कोई और ही आए और जो मैंने पूछना है वो पूछ ले, साथ मेरा भी काम बन जाए। जुर्रत नहीं, मैं किस तरह करके सवाल पूछूं, मेरी तबीयत नहीं मानती। हुजूर की बारगाह में अर्ज करूं, ना ना ना, मैं पाए नजर होश में आ, ये कुव्वे नबी है, आंखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है। और हजरत सियालवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि मैंने तो बाबे जिब्रील के बिल्कुल पास हजरत जिब्रील को खड़े देखा और वो वहां बातें कर रहे थे। तो आलम तखय्युल की बात करते, कहते बातें भी आहिस्ता आहिस्ता कर रहे थे, ऊंचा नहीं। बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया। आपने देखा है ना बाबे बकी के साथ बाबे जिब्रील है, जब हाजिरी देके निकलते हैं, कहते वहां खड़े थे हज़रत जिब्रील और आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे थे, अपने तसव्वुर में अल्लाह वाले बात करते हैं। कहते बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया। यानी कहते मैंने उनसे पूछा यहाँ क्या कर रहे हो, तो कहने लगे दस्तक देने आया हूँ। तो मैंने कहा दें फिर, तो जिब्रील कहने लगे दे दिया। तो मैंने कहा मैंने तो नहीं देखा। तो कहने लगे मैंने पलकों से दी है, हुजूर का दरवाजा तो मैंने हाथों से नहीं दी। बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया, वो लोगों हमने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है। हमारा दर्द समझो, हमारी कैफियत समझो, हमारे इश्क का माहौल समझो। बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया, हमने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है, क्योंकि जरा आवाज ऊंची हुई तो उम्र का सरमाया गया। हमने बड़े धीरे अंदाज में और पलकों से, पलकों का कोई बोझ नहीं होता, दस्तक दे तो आवाज। मौला अली कहते मैं महीनों इंतजार करता था कोई बंदा आए वो सोने से पूछे मुझे। हजरत उमर यानी बंदा तगड़ा इतना है कि कैसर किसरा के बादशाह के ना उमर मीटिंग करनी है, तो कहते दौड़ जाओ, टाइम कोई नहीं, भागो। यानी सहाबाए किराम इकट्ठे होकर मशवरा कर रहे हैं कि उमर को कहना है कुर्ता पुराना हो गया, कुर्ता ही नया ले ले। तो सारा मशवरा तय हो गया। तो एक सहाबी कहने लगे ठीक है तुमने जो सलाह कर लिया, पर शेर से बात किसने करनी है, बंदा भी तो इतना तगड़ा कोई बात ना कर सके, किसी की ताकत नहीं। एक दफा आप अपने दौरे खिलाफत में मक्का मुकरमा गए तो पता चला कि एक सरदार ने ना अपनी गली में कुछ पत्थर रख के जगह बना लिया। हम बना लेते ना थड़ी, यानी मेरी मोटरसाइकिल गुजरे, बाकी बेशक कोई बंदा ना गुजरे, मोटरसाइकिल अंदर जानी चाहिए, बाकी सारा तबाह हो जाए, वो हमें उससे गरज है। हालांकि मोटरसाइकिल तो उठा के भी गुजार लेता है बंदा, लेकिन लोगों के रस्ते की हम आसानी, नाराज तो नहीं हो जाएंगे आप लोग, किस तरह की बातें कर रहा है। वो कहते हैं मैं चढ़ी 5 फुट गली, तो नहीं थी ना चढ़नी थी, कि लंगर नहीं थी देना, तो नहीं छोड़नी थी, फिर उस पर पूरा कब्जा करना था, छोड़ दिया तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई। अब आप उस पर कोई इस तरह का ना रवैया अख्तियार करें, तो मेहरबानी फरमाएं। तो एक सरदार ने गली में रोड़े रख लिए थे, कोई रास्ता बना लिया था, तो जनाब उमर ने, वो भी बुजुर्ग थे और सहाबी थे, उनको बुला के कहा कि रखे आपने तो उठाएंगे भी आप, लोगों को तकलीफ देते हैं। यानी हजरत उमर फारूक का जाहो जलाल और हुजूर का उनसे प्यार। तो मैं जिस गली से मेरा उमर गुजरे शैतान तो वैसे रास्ता बदल जाता है, यानी इतनी शान है, मैं उधर जाना नहीं चाहता हुजूर ने। लेकिन उस बंदे का अदब क्या है हुजूर के साथ, ताल्लुक क्या है, गुलामी किस तरह की है। सही बुखारी में हदीस है, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आए, एक गली से गुजरे, तो गली में परनाला था, तो कच्चे मकान होते थे जब तक, तो परनाले जब बहते थे तो नीरा पानी नहीं आता था, साथ मट्टी भी आती थी, कपड़े भर जाते थे नीचे से गुजरने वाले। अब कच्चा मकान, मट्टी भी साथ आई, तो हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुजरे, आपके कपड़ों पर ना वो मट्टी पड़ी, बहुत बड़ी वजह थी, गुजर रहे हैं नमाज के लिए, फौरन ख्याल आया कि ये तो नमाजियों के कपड़ों पर भी पड़ती होगी, इस गली से नमाजी गुजरते हैं, और जब मालूमात की तो कुछ नमाजियों का इल्म भी हो गया कि वो तकलीफ में है, यहाँ से लोग गुजरते हैं। जनाब उमर फारूक, जो बंदा शैतान को भी दौड़े लगवा दे, उस बंदे के जाहो जलाल का क्या कहना। सैयदना फारूक आज़म झटपट ऊपर हुए, एक शख्स की मदद से परनाला उखेड़ दिया, फरमाया जो घर वाला है उसे कहना दूसरी तरफ लगाए, लोगों को तकलीफ होती। हजरत उमर चले गए, घर किसका था, हुजूर के चचा हजरत अब्बास का। हजरत अब्बास घर आए, लोगों ने कहा कि वो हजरत उमर ने तो उखेड़ दिया परनाला, तो आप फरमाने लगे कोई मसला नहीं, लगाएगा भी उमर ही। हमने कहा जनाब हजरत उमर की बात हो रही है।
फारूक आजम, फरमाया वही लगाएंगे, कहीं हो नहीं सकता। और ये कि उन्होंने लोगों की दिक्कत को देखकर, मुशक्कत में थे लोग तो उतारा, वो कैसे लगाएंगे? फरमाया तुम देख लेना, वो लगाएंगे। हजरत अब्बास मस्जिद गए, फरमाया आपने परनाला उखेड़ा है, तो जनाब उमर ने सारी वजूहात बयान की पूरे जाहो जलाल में, फरमाया लोगों के कपड़ों पे मिट्टी डलती थी, मेरे अपने डली है। और फिर आप ये देखें कि रस्ते में परनाला और फिर लोग सारे उससे परेशान है। तो बस मेरी बात भी तकरीबन मुकम्मल हो गई, आप हज़रात तवज्जो फरमाएंगे। देखें, इतना चाहो जलाल किसी शख्स में हो और उसका बाउसूल होना, वज़ादार होना, इस्तकामत वाला होना, हक पे डटना, ये भी जाहिर हो। हम ये करते हैं कि हम कहते हैं जनाब मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ तो मेरे लिए किसी का अदब करना, तवज्जो करें जी बात पे, मैं अब किसी बंदे के लिए अदब करूँ, किसी से प्यार करूँ, मैं बगैर किसी वजह के किसी की बात मानूँ। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि चार पैसे जिसके पास हों, या कोई डिग्री तगड़ी किसी के पास हो, या कोई बड़ा ओहदा रखता हो, तो बंदा किसी का शागिर्द मुरीद नहीं होता। वो कहता है मैं तो खुद सबसे बड़ा हूँ, डिग्री हो, पैसे हो या कोई ओहदा हो, वो फिर किसी से दुआ लेना भी पसंद नहीं करता माज़अल्लाह। क्यों? इसलिए कि वो जानता है कि मैं इतना बड़ा हूँ तो मुझसे ज़्यादा बड़ा कौन होगा। वो फिर अपने आप को कमज़ोर कर लेता है, उसके खैर वाले ताल्लुकात कमज़ोर हो जाते। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने बड़े आदमी हैं, अल्लाह ने इतना नवाजा है, इतना एहसास अता फरमाया, उतार दिया पर नाला वजह थी। सैयदना अब्बास गए मिलने और जब जाके कहा ना आपने उतारा है, तो कहते हैं सारी बातें सुनाई उन्होंने। कहने लगे एक तो ये कि आपको पता है रास्ते में लगा दिया, रास्ता भी आम नहीं, मस्जिद का रास्ता, लोगों को तकलीफ हो रही है। हज़रत अब्बास बड़े ठंडे दिल से, उन्हें पता था ना तगड़ा जितना मर्जी है दरवाज़े रसूल का गदा, है हुजूर का गुलाम। आला हज़रत फरमाते हैं मैं खानाज़ादे कोहना हूँ, सूरत लिखी हुई, मैं खानाज़ादे कोहना हूँ, सूरत लिखी हुई, बंदों कनीज़ों में मेरे मादर पिदर की। आपको वो वाले शेर सुनाए जाते हैं जिनका रदीफ काफिया होता ही नहीं सिरे से, इल्ला माशाअल्लाह, और वो सुनाए जाते हैं कि जिनको शायद बाद में डिफेंड करना मुश्किल हो जाए। फाज़िल बरेलवी का शेर सुने, कहते हैं मैं खानाज़ादे कौन हूँ, कहते हैं सोनिया मैं आपका खानदानी गुलाम हूँ। वो खानदानी गुलाम नहीं होते, बाप दादा गुलाम है। मैं खानाज़ादे कौन हूँ, सूरत लिखी हुई, हुजूर मेरा नाम नहीं आपके रजिस्टर में दर्ज, आपके घर के एक एक बच्चे जो नूर के हैं उन सबको हमारी सूरतों का भी पता है कि ये हमारी सूरतें लिखी हुई हैं रजिस्टरों में आपके। और क्या कहते हैं कि मैं खानाज़ादे कौन हूँ, सूरत लिखी हुई, बंदों कनीजों में मेरे मादर पिदर की है। सोनिया तेरे घर के गुलामों में मेरे दादे और नाने का नाम लिखा है और कनीजों में मेरी दादी और नानियों के नाम लिखे हुए हैं। बंदों कनीजों में मेरे मादर पिदर की है। फिर कहते हैं हुजूर चांद की रोशनी तो है पर ढल जाएगी। मैं खानाज़ादे कौन हूँ, सूरत लिखी हुई, बंदों कनीजों में मेरे मादर पिदर की है। और फिर फरमाते हैं माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करें, ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है। ये जो शान दुनिया में है ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है। माहे मदीना अपनी तजल्ली। और फिर कहते हैं लबवा हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, आका कितनी मजे की भीख तेरे पाक दर की है। बात समेट रहा हूँ। हजरत उमर पता था हजरत अब्बास को कि ये ना हुजूर के गुलाम है और ताबेदार गुलाम है, अदब वाले, यानी वजह मौजूद है। हमारे बच्चे कहते हैं क्यों अदब करूं, यानी बिना वजह सलूट करूं फलाने बुजुर्ग को, तो देख लो यहाँ वजह तो है पर नाला उखेड़ने की। हजरत अब्बास ने कहा कि आपने उखेड़ा है, बिल्कुल उखेड़ा है, और इन्होंने वजूहात से उखेड़ा है। तो हजरत अब्बास मुस्कुराए फरमाने लगे ठीक है जो वजह आपने बयान की, उखेड़ दिया तो उखेड़ दिया, मेरी भी सुने। जनाब बताइए। फरमाने लगे जब ये मैं मकान बना रहा था ना, छत डाल रहा था, तो मदीने वाले रसूल तशरीफ लाए थे और दर्जनों लोग गवाह हैं, ये परनाला ना रसूल पाक ने अपने दस्ते मुबारक से लगाया था। उमर उखेड़ दिया आपने, ठीक है आपने वजह बयान की, लगाया हुजूर ने था। ये बात कह के ना तो आगे हजरत अब्बास ने कुछ नहीं कहा। आप समझ ले बात। वो ख्वाजा साहब ने कहा था नमाज पढ़ा के मैं तैमल देखा, मैंने कहा भाई भूल गया, आप भूल गए नहीं सब सोम सलाता इको यार का फिक्र पे आई, कोई जुमला नहीं कहा। जनाब अब्बास कह के पलटे, जनाब उमर पीछे रोते हुए दौड़े, हजरत उमर रोते हुए दौड़े। और फिर फारूक आजम
शहनशाह अदल व इंसाफ हजरत उमर फारूक कहने लगे हजरत अब्बास से कि मैं झुकता हूँ, आप मेरे कंधों पे चढ़े और चढ़ के प्रनाला दोबारा लगाएं, जिसके कपड़ों को गोया मिट्टी लगती है लगे, कीचड़ लगता है तो लगे, इस प्रनाले का अदब किया जाएगा क्योंकि ये मदीने वाले महबूब के दस्ते मुबारक से लगा हुआ है। इसका अदब किया जाएगा, इसका एहतराम किया जाएगा। मस्जिद नबवी शरीफ में ना बाबू सलाम से आप दाखिल हो तो इस तरफ एक दरवाजा है, इसको खोखा सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। कभी चले जाएं आप, वो दरवाजा बंद नहीं होता, उसके आगे ना वो कनात लगाएं तो लगाएं, वैसे वो फाटक आपको कभी बंद। हुजूर ने फरमाया, मस्जिद नबी में बहुत सारे सहाबा के दरवाजे खुलते थे, हुजूर ने फरमाया सारे बंद कर दो, अबू बकर वाला ना करना। तो कह दिया तो कह दिया। उसके साथ भी दरवाजे हैं, सारा जमाना इधर का उधर हो जाए, बड़ी हुकूमतें बदली, बड़ा कुछ बदला, पर वो दरवाजा बंद। ये अदब रसूल है, ये ताज़ीम है मेरे नबी पाक, ये एहतराम है मेरे। तो मेरे भाई अपनी जिंदगी अदब वाली करें। मैं नौजवानों से बिलखुसूस गुजारिश करूंगा कि आप हमारे सियासी लीडर आपको बेअदब बनाना चाहते हैं, वो अपनी जमात के कारकुनों को दूसरों की तौहीन पर उकसाते हैं। आप किसी से राय का इख्तलाफ जरूर करें, लेकिन जो बात है सिर्फ उतनी करें, किसी की जातियात पर उतर कर कभी किसी की तौहीन न करें। अबू जाहल ने माज़अल्लाह हुजूर के बारे में बड़ी शर्मंगेज़ी की, कहा जादूगर हैं, साहिर हैं, और यहाँ तक कहा अपने आपके चचा से आके कि दौलत चाहते हैं तो हम देते हैं, इक़्तिदार चाहते हैं तो देते हैं, आपको किताबों में सारी चीज़ें मिलेंगी। बड़े अजीब जुमले कहे। वो जालिम भी था, लोगों का माल दबाता था, हुजूर ने भी कई लोगों का माल बाज़ेयाब कराया। वो शराब भी पीता था, लूटता भी था। तारीख में आपको नहीं मिलेगा कि हुजूर ने उसकी ज़ात पर कभी कोई बात की। हमारा तो आप यकीन करें इतना बुरा हाल है, ज़ातियात पर डिस्कस, फलाना पैसे खा गया, फलाना चोर दरवाजे से अमीर हुआ। ओ भाई ये ड्यूटी, और मैंने एक साहब से कहा कि आप मेरे प्यार वाले, मुझे पता चला है कि आप कुछ लोगों से पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, तो ठीक नहीं है। मैंने कहा जी मैं गरीबों से नहीं लेता। तो मैंने कहा अमीरों का हिसाब लेने की ड्यूटी अल्लाह ने आपकी लगाई, अल्लाह ताला हिसाब ले लेगा, हमारे जिम्मे रब ने ये काम नहीं लगाया। तो आप आज की हमारी इस महफिल का जो सबक और दरस है वो ये है कि हमने कभी भी जिंदगी में बेअदब नहीं होना, कभी भी बेअदब नहीं होना, और ताज़ीम करनी और मुअद्दब रहना, और हमेशा कोशिश करनी है कि हमारे लफ्ज़ बावुज़ू हों, जुमले तारत वाले हों, हमारी आंखें हमेशा वो हों कि जिन्होंने कोई दो आंसू महबूब की याद में बहा के ना तो वुज़ू किया हुआ हो, और हमेशा हमेशा दर्द वाले रहें, अदब वाले रहें। अदब वाले रहेंगे तो वैसे भी आप सिमटे हुए रहें। अल्लाह के हुजूर दुआ है जो मैंने कहा है, मेरा मालिक उसे कबूल फरमाए। जहाँ गुफ्तगू में हम भूल गए, अल्लाह हमें माफ़ करे। मेरा ख्याल ये है कि आपकी महफिल जारी रहेगी, ऐसे ही है ना? तो अच्छा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, महफिल आपकी मुकम्मल हुई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। कभी किसी वक्त कुछ लोग ना ऐसे सख्त सवाल करते हैं कि उनके जवाब देना मुश्किल हो जाता है। किसी ने मेरे से भी कभी कर लिया था, तो किसी वक्त वो बात हुई थी, आपके कहने पे मैं सुना देता हूँ, पर वो जिस वक्त हुई थी उस वक्त उसका अंदाज कुछ और था। वो कभी होता है ना जी कि एक बात बनी हुई होती है, किसी ने कोई बात कर दी थी बस, तो लोग पूछ लेते हैं ना जी आपके ताल्लुकात कितने हैं, तो फलानी शय कितनी है, तो कभी किसी से फलाने बंदे से भी वजीर। तो मैंने उस वक्त कहा था कि अखा जदों मिट्टियां ज़माना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना भी मैनू रोवेगा, जदों ना मैं दिसिया मैं खारा नूं मैं खाने विच, फिर जाम ही टुट जाएंगे। यानी ये नहीं कि हमारे पास चलेगा, मैं खाना ही कह देगा मैंने नहीं किसी को पीने देना, उसे आदत पड़ गई है हमारी। अखा जदों मिट्टियां ज़माना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना भी मैनू रोवेगा, जदों ना मैं दिसिया मैं खारा नूं मैं खाने विच, फिर सजनों जाम ही टुट जाएंगे, तो वो मेखाना भी मैनू रोवेगा। कई लुक लुक रोणगे, दसणगे नहीं कि मेरा भी प्यार सी, है ना जी, होता है ना, तो नहीं ना बताते। मेरी मोहब्बत नहीं, ज़ाहिर मोहब्बत भी बड़ा दर्जा रखती है। तो शायर कहता है कि कई लुक लुक रोणगे ते कई सामने रोणगे, पर बुक बुक रोणगे, कई लुक लुक रोणगे ते कई बुक बुक रोणगे, वो लोगों गलियां दा अयाना ते सियाना मैनू रोवेगा। यानी मैंने बेवकूफ़ों से भी प्यार किया है, अक्लमंदों से भी किया है, मैंने किसी को कभी धुतकारा नहीं, सबसे प्यार किया है। तो मियाँ साहब ने कहा था, बाद मरन दे मुखड़ा मेरा हो जावे जे ताज़ा, फिर समझ लेना महबूब मेरे ने आन पड़े जनाजा।